हेलो फ्रेंड्स केमिति अछन समस्ते आशा करछे समस्ते भल रही थिबो। आज आमे मंगळे ओइला उषा पद्यर 2014 रु 2025 जाए जेतिकी क्वेश्चन आछि ताको आमे डिस्कशन करिबा। कारण तुम मैंने जानिथिबो आ जो मैंने जानि नाहंती ताको मु कहिबा को चाहे जे जेतिकी बोर्ड एग्जाम्स अछि हला 10th हो कि से +2 हो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपरे बेस थाउचे माने सेही क्वेश्चन सब रिपीटेड आसे बोली मु कहि परिबी हैला कि तुम मैंने आकु कमांड कर दियो भलो स्कोर आसीबो आ जो मैंने आगुरु पढ़ी सारिछ से माने भी एई वीडियो देखो जा फल तुमर कोन हो रिवीजन हे जिवो हैला। मंगळे ओइला उषा पद्य केउ छंदरे रचित एटा चोखी छंदरे अछि कारण तुम जानिच प्रथम पाद द्वितीय पाद मिसेइले 29 टी जदि अक्षर हबो सी चोखी हबो हैला। तो मंगळे ओइला उषार तुम मिसेइकी देखि पारियो मध्य मंगळे ओइला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही मिसेइकी देखि मध्य पारियो। तापर कहिला निम्नलिखित पदगुड़िक मध्यरु केउटी रूपक कर्मधारय गोटे कौन समासड़ा हैला आउ रूपक कर्मधारय समासरे खास करी कौन हुए ना बड़ बड़ सेंटेंस को सान करिया पई माने छोट करिया पई यूज करा जाए जेमती कि रूपक परी एमती सब लगे जेमती कर रूपक पल्लव हैला निहार रूपक मुक्ता हैला तरंग रूपक कर किंतु ये सब जिनस कौन कराई रूपक कर्मधारय समास को यूज करके संक्षेपण कराई किंतु बिना झंकार को कौन कराइनी सेटा यूज करा जाएनी सेतिपय एटा हबो तार आंसर। उषा को प्रशंसा करी सती सीता केउ वाक्यटी कहिसंती कौन कहिसंती प्रशंसा करिकी बोइले ताकू प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुओ संसारे तो तांके कौन कहितले तुमे तिमिर विध्वंसी माने तुम अंधकार को ध्वंस कर दियो आलोक आण हैला। उषा कर पल्लव रे कौन धरिकी आस्तिले रे उपहार भाव रे निहार रूपक मुक्ता आनिथिले हैला कर पल्लव निहार मुक्ता धरी उपहार बोली आमे पढ़िचंती हैला। तापर देखिबा कौन कवि काहाकू जोगेश्वरी बोली कहिचंती एटा उषा को कहाइछि आमे एटा पढ़िचंती हैला केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आसोसी डाकुचंती दुख राशि उपशमने बोली आमे पढ़िचंती सेति उषा को कहाइछि जोगेश्वरी बोली। उषा काहा निर्देश रे बा उषा निर्देश रे किए बीणा बजाउथिला हैला भ्रमर बीणा बजाउथिला हैला आमे पढ़िचंती कौन समीर संगीत गाए तो पचारियो समीर कौन गाए संगीत भ्रमर बीणा बजाए भ्रमण बीणा बजाए नृत्य किए करे सुरभि नृत्य करे सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे ला उषा निर्देश रे सुरभि कौन करे नृत्य करे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन सीता को किए राजलक्ष्मी हृदहार बोली कहिछि रे तमसा कहिछि कौन कहिथिला करिब अंके विहार राजलक्ष्मी हृद हार बोली कहिथिला। हाँ गंगाधर तो होचंती स्वभाव कवि आम जानिचंती 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कवि काहाकू उषांक कर माने हाथ भाव रे कल्पना करचंती पल्लव को हैला कर पल्लव निहार मुक्ता धरी उपहार। कवि काहाकू आश्रमर धात्री बोली कहिचंती तमसा को कहिचंती आश्रमर धात्री। भाट कौन करे स्तव पाठ करे हैला कुंभाटुआ होई भाट आरंभिले स्तव पाठ। अनुकंपा काहाकू सुकुमार देही बोली कहिचंती उषा को कहाइछि एठी समस्त जानिचंती हैला उषा सुकुमार देही बोली हैला। पठित कवितारे काहाकू ब्रह्मचारिणी बोली कहाइछि ब्रह्मचारिणी काहा कहाइछि अनुकंपा को कहाइछि हैला काहा कहाइछि अनुकंपा को कहाइछि। नेक्स्ट देखिबा दर्शन दियो सती राति पाहिला ए उक्तिटी कहार माने किए कहितिला एटा उषा कहितिला। एठी पिला कोन करंती टिके कंफ्यूज होंती हैला कोन गुटे अछि हमर
କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା, ଏଇଟା ଉଷା କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଘଦ ବେଶେ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରହିବ ସେଇଠି ଉଷା ହବନି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଥିଲେ? ତମସା। ହେଲା, କବି ଉଷାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ। ତାପରେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବାସ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ? ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରେ। ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଦେହୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ବିଦେଶିନୀ କନ୍ୟା ତ ନଥିଲେ, ସିଏ ବିଦେହୀନା କନ୍ୟା ତ ନଥିଲେ, ବିଶେଷ ଦେହଧାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବିଦେହର କନ୍ୟା, ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ବିଦେହ। ହେଲା, ତାପରେ କବିତାରେ ରଘୁବଂଶିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କିଏ? ରଘୁବଂଶିକ ମାନେ ରଘୁବଂଶର ବଂଶଜ ଯିଏ, କିଏ ସିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ତୃଷା ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ଉଷା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ କେଉଁ ତୃଷା, ମାନେ କ'ଣ ଆଶା କରିକି ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଲିଙ୍ଗନ ହେବନି, ତମସା ହେବନି, ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ ବି ହେବନି, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନର୍ତ୍ତନ? କହିଥିଲେ ଏଇଟା ସୁରଭି। ହେଲା, କରିଛି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ତପସ୍ୱିନୀ। କେଉଁ କାବ୍ୟ? ତପସ୍ୱିନୀ। ହେଲା, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା। ନବ ପଲ୍ଲବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ସହିତ। ମୁନିଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ମନ ଯଦି ପକେଇବା, ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ହେଲା, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଆଇଲା ନା, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଉଠ ସତୀ, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା, ଉଷା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? କଜଳପାତି ହେଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଭୁଲ କରେଇ ଦିଏ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ବାଲା। ହେଲା, ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ବାଲାଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ମନରେ କ'ଣ ଦିଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ। ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ୁନି, ମନେ କରୁନି ସେଇଟାକୁ। ପଦ୍ମିନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ରେ? ମନ କର, ଟିକେ ମନ କର। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ହେଲେ ଆସନ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ, ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ତ ଏଠି କାହାର ରଶ୍ମି କଥା କୁହାଯାଇଛି ରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା? ଏବେ ଆଗା ପଢ଼ିଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ, ଏହା କାହାକୁ ଏହି ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ଉଷାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତମେ ରଘୁବଂଶର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଅ? ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଆଣ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁଁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଏଇଟା ତମସା ନଦୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋର ଅଙ୍କରେ ବା ମୋର ଶରୀରରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଜଗତ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିବ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ।
ଉଷାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ସୀତା କାହାର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। କହିଥିଲେ ନା, ଏବେ ହିଁ କହିଲେ। ରବି ଆଗମନ ଶଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ, ହେଲା। ଆଉ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରଘୁବଂଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତମସା ବିଷୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା? ଅନୁକମ୍ପା ଯାଇକି କହିଲା, ମା ସୀତା, ମାତା ତମେ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କର, ତମସା ଚାହିଁ ରହିଛି, ହେଲା। ପଠିତା କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ, ସବିନୟରେ, ପାଦ ନୁହେଁ, ହେଲା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 6ରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ହେଲା, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଧାଡ଼ି। ତମସା ନଦୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତମସା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ପବିତ୍ର ଧାରା, ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ଏଇଟା ସୀତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାହାକୁ ପାଟ ମାଗଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇକି କହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର, ହେଲା, ଡିସ୍କସନ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ। ତ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।